शशाङ्कचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सुरसारोहेक्षणं सहारवृक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुशीर्षचतुर्भुजं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। स्वामीनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आचार्य महाराज श्रीनी, रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। आज वड़ताल धामना आंगणे लक्ष्मी नारायण भगवाननी परम पावन छत्र छाया में परम पूज्य महाराज श्रीना 75मा जन्म उत्सव, लक्ष्मीनारायण भगवानना 200 वर्षना एना निर्माण पछीनो परम पावन उत्सव अत्यारे ज्यारे चाली रह्यो छे त्यारे तमारा बधामां धर्म, संस्कार, प्रेम और करुणानु सिंचन करनार पूज्य महाराज श्री अपनी वच्चे विराजमान है। मारा हृदय में जेनु स्थान है एवा पूज्य भावी आचार्य श्री, मारी साथे बैठेला मुक्तानंद बापूनी चेतना ने लईने आव्या छे सदानंद सरस्वती जी महाराज। आपणुं सेवानुं बहु मोटुं धाम संतराम मंदिर नडियादना पूज्य कृष्णदास जी महाराज, मोरारीदास जी महाराज, घनश्यामदास जी अने स्वामीनारायण संप्रदाय में 56नी छातीना संत अमारा प्रिय एसपी स्वामी, बधा पार्षद भक्तो, परम आदरणीय पूज्य मातुश्री अने बाबा राजा, रमाकुंवरबा अने बधाना नामा विधान नहीं करी सकूँ पण बधा भगवान स्वामीनारायणનું જે ધર્મકુળ છે એ આખું ધર્મકુળ અત્યારે મારી સામે ને અહીંયા બેઠું છે ત્યારે મને અનુભવ થાય છે કે અક્ષરધામ અહીંયા ખડું થયું એવું લાગે છે। એક વસ્તુ ભાઈઓ બહેનો આપને વિનંતી કરું કે નૂતન વર્ષ છે, નવું વર્ષ આપને તન મન ધનના સ્વાસ્થ્ય સાથે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપનું વર્ષ પસાર કરે, પણ ताळीओ पाड़वा करता 75मा वर्षे આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે 76મું વર્ષ લાલ પાઘ સાથે આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ। ભારતના સનાતન ધર્મના બધા જ સંતો, બધા જ જગતગુરુઓ, બધા આચાર્યો, શંકરાચાર્યો એ બધાની પૂર્ણ તૈયારી થઈ ગઈ છે કે મહારાજ શ્રી જલ્દીમાં જલ્દી રાજગાદી ઉપર બેસે અને બેસવાના છે, એમાં કોઈ શંકા નથી, कोई शंका नहीं। परंतु ध्यान राखजो बराबर। हूँ आज सवारना अमे कृष्णदास जी बधा वातो करता था, जोईए छीए कि भगवान स्वामीनारायणे शिक्षापत्री में जे सिद्धांतों बताव्या ए सिद्धांत ने परिपूर्ण रूपे कोई जीवतुं होय अत्यारे तो महाराज श्री जीवे छे। ब्रह्मानंद स्वामी ने आपेलू लालजी स्वरूप वडोदरा में कई शास्त्रार्थ करवानो हतो अने स्वामीए स्वीकार कर्यो। ब्रह्मानंद स्वामी तो आप तो बधा, मुक्तानंद स्वामी ये तो आप बधा जाणो छो, संप्रदायनुं घरेणुं, पण एमना पधरावेला लालजी महाराज श्री हाथों हाथ आपेला श्रीजी महाराजे आज एना दर्शन करीने अमे पण धन्य थया छे। अभिषेक चालतो तो भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में जे रीते अभिषेक थवानो होय ए रीते अभिषेकनी पूर्ण मर्यादा साथे महाराज श्री स्वयं अभिषेक करता था। अँ कोई देखा देखी नहोती, अँ कोई रूपियावाड़ा ने गादी नहोता आपता, कोई दाताओनी पाछळ पाछळ फरवानी व्यवस्था नहीं। अने अहींया जेटला नीचे भाईओ बहनों बैठा छे, सांख्ययोगीनी माताओं बैठा छे, ए बधाने विनंती करूँ कि तमारा बधाना माँ बापने धन्यवाद आपू कि तमे टोळुं लईने भाग्या नथी, अहींया पड्या रह्या छो, बैठा छो। जेने अपेक्षाओ हती, जेने आकांक्षाओ हती, जेने पोतानी अंदरनी कंईक अभिप्साओ हती एवा लोको सत्यना मार्गे टकी शक्या नहीं, कारण के एने जे जोतुं तो अहींया महाराज श्री पासे मळतुं नहोतुं एटले खोटा बाना काढीने के आम करीने तेम करीने पोताना टोळा लई लईने નીકળી ગયા। હવે મને એ થાય છે કે ઉપદેશ શું આપશો તમે, કઈ રીતે ઉપદેશ આપશો? આપણા ગુજરાતના બહુ મોટા સંત છે બજરંગદાસ બાપા,
એની પાસે કોઈ જ્યારે પગે લાગવા જાય ને ત્યારે એમ કે તારા મા બાપ ક્યાં રહે છે? તો કે બાપુ મારી વાઈફને ફાવ્યું નહીં એટલે એ બધા જુદા રહે છે. એટલે બાપા શું કહેતા, બહુ અભણ હતા બાપા, તો એ એમ જ કહેતા કે બાપનો ન થયો બાવાનો ક્યાંથી થાય, ઉપર ઊભો થા, હાલતો થા, હાલતો થા. એમ આ લોકો ધર્મના અંજળા ઓઢી ઓઢી જેને નાટકો કરવા છે એવા લોકોએ મહારાજશ્રીને ન સમજી શક્યા. 8મા વંશજ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું જીન્સ જેમાં પડ્યું છે એનો જે ત્યાગ કરે છે એને દુનિયામાં કોઈ આવકારતું નથી. ધ્યાન રાખજો. હા, મની પાવર ને મસલ્સ પાવરના કારણે કદાચ એ સત્તાઓ સંપત્તિઓથી કદાચ થોડું ઘણું આમ પ્રકાશ આપણને દેખાશે, પણ અંતરમાં કંઈ હોતું નથી. અંતર જોવું હોય એને રઘુવીર વાડીમાં આવવું જોઈએ. આ બધા જ ભક્તોને તમને બધાને ધન્યવાદ આપું છું કે સોફા વગર, ખુરશી વગર, માન વગર, સન્માન વગર હું આવ્યો ત્યારથી જોઉં છું કોઈ પણ એમને સહજમાં બધું સાયલેન્ટલી બધું ચાલી રહ્યું છે. એનું કારણ માતૃશ્રીની ભક્તિ. ઘણા હરિભક્તોના ફોન આવે મને અને ફોનમાં રડતા હોય કે બાપુ માતૃશ્રીની ભક્તિની હવે તો પરાકાષ્ઠા છે, પહોંચી ગયું છે. ત્યારે હું એને એટલું જ ફોનમાં કહું, મૂંઝાતા નહીં, માતૃશ્રીની ભક્તિ પાકી ગઈ છે અને આ વર્ષમાં બધું જ આપણા બધા જ કામો બધા પૂરા થઈ જશે. પણ મહારાજશ્રીને અમારી સનાતન ધર્મના બધા જ સંતો, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સનાતનથી બહાર નથી. આ લોકો અમારા માટે એવો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભક્તોને, ભાઈઓ બહેનોને, કે આ બધા સનાતનના જેટલા સંતો છે દેહાણ જગ્યાઓના, આ બધા સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વિરોધી છે, આવું ખોટું બોલી રહ્યા છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વિરોધી ક્યાંથી? 200 વર્ષથી બધા સાથે એક મંચ ઉપર બધા એક પથારી એક સાથે જમ્યા છીએ. પરંતુ જે લોકોને નાટક કરવાના હતા એ પોતાના નાટક હવે સિદ્ધ થતા નથી અને થોડા ખળભળી ગયા છે. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વિરોધી કહીને ક્યાંક ક્યાંક ડોમેસ્ટિક વોલ્સ ઊભી કરવાના પ્રયાસ કર્યા છે. પણ મારે આપ સૌને વિનંતી કરવી છે, ભક્તો, ભાઈઓ, બહેનો, બધાને વિનંતી કરું કે તમે જડને મૂળને પકડી રાખ્યું છે. ગમે એવા સુનામી આવે તો તમારો વાળ વાંકો નથી થવાનો, કારણ કે મૂળને પકડીને બેઠા છો. મૂળને છોડીને જેટલા જેટલા ગયા છે, સનાતનની પરમ પાવન વિચારધારામાં જેટલા જેટલા ગયા છે આ બધા સાધુ સંતો, અહીંયા કેટલું મોટું આપણને બળ દેખાય છે. કારણ કે બધાને ખબર પડી ગઈ કે સત્ય, અને એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, સત્ય અઘરું હોય છે, સત્યની કસોટી હોય છે. સોનાની કસોટી હોય, પિત્તળને તાંબાને કોઈ ટચ નથી કરાવતું, સોનાને ટચ કરાવવું પડે. એમ તમારી થોડી કસોટીઓ થશે. માતુશ્રીની ભક્તિ પાકી છે, તમારા બધાના નામ અને સ્મરણ. મારા શ્રી તો મારા હૃદયમાં એનું સ્થાન છે. મને તો મારી શ્રદ્ધાને મેં પહેલાં પણ કહ્યું હતું કે મને વ્યક્તિગત શ્રદ્ધાને કોઈ પૂછે તો 200 વર્ષ આપણા માટે બહુ દૂર પડી ગયું છે. પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને દર્શન કરવા હોય તો આવો મારા શ્રી પાસે, આપણને થઈ જાય એમાં દર્શન. કારણ કે એમનું ભજન છે, એમની સાધના છે. ગામડે ગામડે હનુમાન ચાલીસાથી લઈને કેટલા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર રહેલી થોડી ઘણી જે સંકુચિતતા હતી એ સંકુચિતતાને નિર્મૂળ કરવાનું કોઈ કામ કર્યું તો મારા શ્રીએ કર્યું છે. અને એના કરતાં વધારે મારા પ્રિય છે એટલે વધારે ન કહેવાય, પણ એમને વધારે કામ કર્યું છે. દેશ વિદેશની ધર્મ સભાઓમાં જઈને લોકોને જાગૃત કરવાનું. રાજા બાવા માટે ધન્યવાદ આપું કે એમને બહેનો માટે, કેન્સર માટે જે કામ કર્યું છે. પણ અહીંયા જેટલા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં દેશ વિદેશમાં જે લોકો સાંભળે છે એ બધી જ બહેનોને વિનંતી કરું. હમણાં સિવિલમાં એક દીકરીની ખબર કાઢવા ગયો, 18 વર્ષની દીકરીને કેન્સર હતું. પછી એના ડૉક્ટરને મળ્યો હું. મોટા ડૉક્ટરો સાથે મારે તો ડિબેટ કરવાનું થાય, મળવાનું થાય. મેં કીધું ભાઈઓ હોય એમાં તમાકુ ખાતા હોય, ગુટખા ખાતા હોય, શરાબ પીતા હોય, નોનવેજ ખાતા હોય, એ લોકોને તો 100% કેન્સર હોય ને હોવું જ જોઈએ. પરંતુ દીકરીઓને શું છે? ત્યારે એને કીધું કે બાપુ, બર્ગર, પીઝા ને પાણીપુરી કેન્સરના દાતા છે. આજ 75મા વર્ષે પ્રતિજ્ઞા લેજો કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં માનનારી એક પણ બેન દીકરી બર્ગર, પીઝા ન ખાય. અને ખાવો હોય તો ઘર, એમાં તાળી નહીં પડે કારણ કે છોડી નહીં શકે ને. પરંતુ મહારાજશ્રી માટે જ્યારે આપણે આટલું કર્યું છે ત્યારે બહારની વસ્તુ, અપવિત્ર જંક ફૂડે આપણા ચિત્ત વૃત્તિને અશુદ્ધ કરી નાખી છે. નાના દીકરા દીકરીઓ પર બળાત્કાર અને દુષ્કર્મની ઘટના શું કામ ઘટે છે? એના જિમ્મેદાર બધા સાધુ સંતો પણ છે, બધા જ છે. કારણ કે સમજાવવાનું હતું એ સમજાયું નહીં. ધર્મના નામે ધતિંગ કરીને લોકો પાસેથી કઈ રીતે દાન ને પૈસા લૂંટી લેવાનું એ કામ આપણે કર્યું. મૂળ સિદ્ધાંતો સમજાવ્યા નહીં, અને એ ન સમજાવ્યા એના કારણે આજે આટલી બધી ખરાબી થઈ છે. દારૂ, જુગાર, નોનવેજના ચારે બાજુ હાટડા ખુલી ગયા છે. ત્યારે મારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની આ પરમ પાવન મહાન મંચ ઉપરથી હું આખી દુનિયાને વિનંતી કરું છું, હાથ જોડીને, કે હવે થોડાક પાછા વળી જાઓ. લક્ષ્મીનું પૂજન 2 દિવસ આપણે 2 દિવસ પહેલાં કર્યું ધનતેરસે.
લક્ષ્મી એટલે માનું દૂધ પીવાય ને પોષણ મેળવાય. એ માના દૂધને જ્યારે પ્યાલામાં લઈને કોઈક વેચવા નીકળે ત્યારે એને રાક્ષસ કહેવામાં આવે છે. એમ આપણી સંપત્તિ જ્યારે દારૂ, જુગાર, નોનવેજ કે ખોટી જગ્યાએ જાય ત્યારે માના દૂધને વેચવા જેટલું પાપ લાગે છે એટલું ધ્યાન રાખજો. અને આ કામ પૂજ્ય મહારાજશ્રી કરી રહ્યા છે. મહારાજશ્રીનો એકદમ આમ કડક સ્વભાવ કે હું ધર્મથી વિરુદ્ધ ક્યારેય જઈશ નહીં, એટલે એને દીક્ષા આપવાનું પણ બંધ કર્યું. કે કારણ કે દીક્ષા આપી એવા તમે લાયકાત ધરાવો ત્યારે દીક્ષા આપે ને. દીક્ષા માટે તો કેટલો 12 વર્ષ શિક્ષા અને 12 વર્ષ દીક્ષા, 24 વર્ષ સારું બોલતા શીખી જાઓ, થોડુંક ઇંગ્લિશ આવડી જાય એટલે ભગવા કપડાં પહેરાવે. એ મહારાજશ્રી નો પહેરાવે, બીજા બધા ભલે પહેરાવતા. કારણ કે અહીંયા મૂળ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મૂળ સિદ્ધાંતોની સાથે ચાલી રહ્યું છે. સવારમાં મારે ફોન આવ્યો કણીરામ બાપુથી લઈને દુર્ગાદાસ બાપુ, મુક્તાનંદ બાપુની, તો એ એમ કહેતા હતા ફોનમાં કે મારું શરીર જ અહીંયા છે, બાકી હું વડતાલ પહોંચી ગયો છું, એવું કહેતા હતા. આવા બધા સાધુ સંતો, આ બધી ચેતનાઓ જ્યારે સનાતન ધર્મની દેહાણ જગ્યાઓ આ બધી આપની સાથે છે. મારે વિશેષ સમય નથી લેવો, પૂજ્ય મહારાજશ્રીને સાંભળવા છે એટલે. પણ વ્યસન અને ફેશનને દૂર કરી માતા પિતાના સતત સંગમાં રહેજો. જેટલું બને એટલું ભજન કરવું. એકાંત આપણે ટીવીના રિમોટ કંટ્રોલને આપીએ એના કરતાં આપણે એકાંતમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, રામની ક્યાંક 5 માળા કરશો તો તમારી પેઢીઓ તરી જશે. અને આવો આપણે બધા સાથે મળી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનને, ભગવાન રામ, કૃષ્ણ, શિવને પ્રાર્થના કરીએ કે આવતું વર્ષ જ્યારે આપણે ઉજવીએ ત્યારે 2-5 લાખની મેદની વચ્ચે, હજારો સંતો, સાધુ સંતોની વચ્ચે અમારા ભાવિ આચાર્ય એ પૂર્ણ આચાર્ય બને, એના સ્વરૂપમાં આપણે એના દર્શન કરીએ, એની આરતી ઉતારીએ એવી ભાવના સાથે બધા જ સાધુ સંતોના ચરણમાં દંડોત પ્રણામ સાથે ફરી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને, લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે કસોટી બહુ થઈ ગઈ છે અને હવે એ કસોટીનો અંત આવી અને વળી પાછા આપણે મૂળ સ્થિતિમાં, જે સ્થિતિમાં હતા એ જ 8મા ભગવાનના વંશજ, એ વંશજ પાછું 9મું વંશજ શરૂ થઈ અને આપણને બધાને દર્શન આપે એવી ભાવના સાથે સર્વેત્ર સુખીને સંતુ, સર્વે સંતો નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ ન્યાય. આપ બધા ખૂબ સુખી ખાઓ, ખૂબ આગળ વધો. તમારું ધન, ધાન્ય, સંપત્તિ, મેન્યુ પાવર અને મસલ્સ પાવર એ સમાજ માટે, રાષ્ટ્ર માટે, દેશ, ગાય અને બેન દીકરીની રક્ષા માટે તમારી શક્તિનો વ્યય થાય એવી ભાવના સાથે બધાને જય સિયારામ, જય સ્વામિનારાયણ.